السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت دلچسپ ہے، جس میں آپ ایک ہندو پنڈت سے کچھ باتیں سنیں گے کہ جو اپنے مذہب کو بڑا سمجھتے ہوئے کہتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آپ پھر سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے، وہ اس پنڈت کے ان اعتراضات کا جواب دیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ جتنی بھی بڑی مسجدیں ہیں ان کی کھدائی کر کے دیکھ لو، ان کے نیچے مندر ہی نکلنے ہیں۔ سب سے بڑی مسجد ان کی ہے وہ محمد کی مسجد ہے جو مکہ میں ہے، جسے پہلے کعبہ بولتے ہیں، جنہیں کعبہ بولتے ہیں۔ آپ اس کی کھدائی کر کے دیکھ لو، اس کے اندر ہندوؤں کے دیوی دیوتا نکلیں گے۔ وہ مندر ہندوؤں کا شیو مندر تھا، اس میں 365 الگ الگ مورتیاں، 360 مورتیاں تھیں الگ الگ۔ وہاں ہماری تردیویوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ان مہادیو پر وہ لوگ وضو کا مطلب ہے وہاں پہ کلا بھی کرتے تھے، ہاتھ بھی دھوتے تھے، پیر بھی دھوتے تھے۔ وہ ہمارے مہادیو کو اس کام کے لیے پریوگ کرتے تھے۔ فواروں میں اور شیولنگ میں بہت انتر ہوتا ہے، ٹھوس پتھر کے فوارے نہیں ہوتے۔ ان مورکھوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ مندر کا بننا پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہے کہ آپ مندروں کو بنا کے بچاؤ گے کیسے۔ آج آپ گیان ویاپی کو لے لو، جیسے مسلم آبادی بڑھے گی وہ پھر لے لیں گے۔ دیکھیے ہمارا دھرم کہتا ہے اسوم نیو گجم نیو ویاگرم نیو چے اجا پترم بلم ددیات دیو دربل گھاتکا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھیڑ کا بچہ نہیں بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو شیر بنانا ہے۔ اگر شیر بناؤ گے تو تمہارے بچوں کی بلی نہیں چڑھے گی، اور اگر تم نے اپنے بچوں کو بھیڑ بنایا تو وہ دوسروں کے کھانے کے کام آئیں گے۔ جسے یہ بولتے ہیں سنگ اسود، وہ ہمارا شیولنگ ہی تو ہے۔ تو ان کی سنسکرتی ہے کہ دوسروں کے مندروں کو توڑنا، مٹھوں کو توڑنا، عورتوں کو لوٹنا، ان کے ہاتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا، منڈیوں میں بیچنا، اور دوسرے لوگوں کا قتل کر کے ان کی سمپتی کو قبضہ لینا۔ سب کے سامنے یہ ستیہ آیا ہے، یہ اسلام کا اصلی ستیہ ہے۔ وہ دوسروں کے مندروں کو توڑتے ہیں، دوسروں کے مٹھوں کو توڑتے ہیں، دوسروں کے پوجا استھلوں کو توڑتے ہیں۔ وہ تو روز قسم کھاتے ہیں، 5 بار نماز جو پڑھتے ہیں اس میں یہی تو قسم کھاتے ہیں بار بار کہ وہ اللہ جس کا رسول محمد ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی ہم یہاں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا، پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی، ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے شنکر کی مورتی، مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کہ کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مان لینا ضروری نہیں، لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو۔ اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے۔ مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے۔ کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے۔ قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے۔ اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہیں گا دکشن کی طرف، ایک کہیں گا نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے۔ تو ایکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی دنیا میں کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جغرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے، الادروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے۔ اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے، اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا۔ اس کے بعد ویسٹرنرز، یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے۔ تو اب جدھر بھی دنیا میں، اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے، آپ ایسٹرن کنٹری میں تو ویسٹ کو فیس کریں گے، آپ نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے، ساؤتھ میں ہے تو نارتھ کو فیس کریں گے۔ جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا، مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے، تو میں یہی نہیں پوچھتا کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے، وہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں، اور وہاں
नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं, मैं पूछता हूं सूरज कैसे निकलता है वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते हैं, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हुए हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहां पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, जो उनने कहा, जो जिक्र है, वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56, हजरत उमर, मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम, वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं, ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, साहबा के दौर, कई साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि साहबा, हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे। तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है, सिर्फ डायरेक्शन है। मेरा नाम महेश मेहता है। काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते, टच करते। बाद में जो हजर अस्वद है, तो हजर अस्वद को भी लोग चूमते कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने, अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहां फिक्स किया है, तो जायज है कि नहीं है? भाई साहब, महेश भाई, माशाल्लाह, जब से आईआरएफ कायम हुआ 1991 से, नाज़रीन, ये जो शख्स सवाल कर रहा है डॉक्टर साहब से, ये भी हिंदू है। इसका हजर अस्वद के मुतालिक सवाल करते हुए ये कहना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से उतरा है, जबकि आपने शुरू में पंडित से सुना, उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो हजर अस्वद है हकीकत में ये हमारी मूर्ति थी, मुसलमानों ने हमसे छीना और बैतुल्लाह में जाकर काबा के साथ टच कर दिया। तो चलिए मज़ीद इस बारे में अब सुनेंगे आप डॉक्टर साहब। उस वक्त से माशाल्लाह आईआरएफ में आ रहे। और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज्यादा कैसेट देखा उन चंद सालों में, वो है महेश भाई, माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजर अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूं चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजर अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को यह गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उम्रा में, हज में तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके तरफ पढ़ते हैं। तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा, हज अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला मीन्स डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज पढ़ना है तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे? तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था, तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा
हमारे लिए किबला है, डायरेक्शन। हम जब जाते उम्रा के लिए, हज के लिए, हम काबा के गोल, हज अस्वद के गोल, काबा के गोल हम तवाफ करते हैं। हम तवाफ इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसकी इबादत करते, हम तवाफ इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का अहकाम है, हमारे रसूल का अहकाम है। लेकिन मंतिक से मैं सोचूं, लॉजिक से सोचूं, तो ये सोच सकता हूं कि हर सर्कल का एक सेंटर है, एक महवर है, एक सेंटर, क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसीलिए हम काबा के गोल तवाफ करते हैं, ये दिखाने के लिए कि अल्लाह खुदा एक है। जैसे आपने फरमाया कि मुसलमान चूमते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं। मैं तो मेरे बेटे को भी चूमता हूं। कल आप कहेंगे कि बेटे की इबादत करता हूं, उसका जवाब दूंगा मैं। एक हदीस है सही बुखारी की, वॉल्यूम नंबर 2, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सेकंड खलीफा थे इस्लाम के, वो ये हज अस्वद को देख के कहते हैं कि ये काला पत्थर ना ही मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकता है, ना मेरे लिए कुछ बुरा काम कर सकता है, क्योंकि मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुमा, इससे मैं चुम रहा हूं। इट कैन नीदर बेनिफिट मी, इट कैन नीदर कॉज मी हार्म। ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये अल्फाज दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है बताने के लिए कि हम मुसलमान हज अस्वद की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। अगर कोई मुसलमान काबा या हज अस्वद की इबादत करता है, कोई भी बुत परस्त जो बुत की इबादत करता है, उस पे कभी भी नहीं चढ़ेगा। तो ये कहना कि हम काबा या संगे अस्वद या हज अस्वद की इबादत करते हैं, कई सहाबा ने काबा पे चढ़ के आजान दी, तो ये साबित है कि हम ना काबा ना हज अस्वद की इबादत करते हैं, हम सिर्फ उसको किबला मानते हैं। और क्योंकि अल्लाह के रसूल ने चूमा, इसलिए हम चूमते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है कि हम हजर अस्वद को चूमते हैं इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बोसा लिया है। तो हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए ना ये कि हम हजर अस्वद की पूजा करते हैं, और ना ही उस कमरे की जो बैतुल्लाह है कमरे की शक्ल में, उसको भी हम पूजते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से उसके गिर्द घूमकर हम अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा।